Hello students, today we will see the next part of superposition of waves. Yesterday we have seen when two waves are approaching towards each other. Okay, we have seen the statement the wave arrives at a point simultaneously. Two or more waves arrives at a point simultaneously. Then each wave produces its own displacement which is independent on other. म्हणजे प्रत्येक वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट स्वतःचं जे आहे ते दुसऱ्यावरती कसं असणार आहे इंडिपेंडेंट. त्याचे एम्प्लिट्यूड दुसऱ्यावरती डिपेंड नाही आहे. Then if these two waves are combined on each other, their resultant displacement is vector sum of individual displacement. हे आपण बघितलं होतं का? ओके, ही वेव्ह अशी ओव्हरलॅप झाली. ओके, ही वेव्ह अशी ओव्हरलॅप झाली. Their resultant displacement is said to be A is equal to A1 plus A2 when they are coming towards each other with a particular wavelength, with a particular amplitude. When they overlap on each other, crest of one or amplitude of one or displacement of one falls on displacement of other. So A is equal to A1 plus A2. हे कधी पॉसिबल आहे जर दोन वेव्स एकाच फेज मध्ये असतील तर विथ द सेम फेज दोघांचा सेम आहे म्हणजे दोघांचा फेज डिफरन्स हा 0 आहे. म्हणजेच काय दोघांचा फेज सेम आहे. हे जर इक्वल फेज साठी जर आउट ऑफ फेज मध्ये असेल तर ती आपण बघायचं आहे. when two waves traveling out of phase with each other. काल आपण बघितलं दोन वेव्स एक फेज मध्ये असतील तर एम्प्लिट्यूड वाढणार. आता इथे काय बघा एम्प्लिट्यूड when two waves traveling out of phase with each other. So let us start this point. Okay, so this is the propagation of waves. One wave traveling at t is equal to 1 second. One wave is like this, traveling like this. Second wave is traveling like this. आता काय बघा आउट ऑफ फेज आहे म्हणजे एक अशी आहे तर दुसरी वेव्ह अशी आहे. ओके, म्हणजे दोघांच्या मध्ये फेज स्विच कसा आहे पाय. फॉर t is equal to 1 second, for t is equal to 2 second what happened? For t is equal to 2 second, waves are arriving at a point, they are approaching towards each other. T is equal to 2 second. This wave may be reaches here. Okay, this wave may be reaches here. For the next time 3 seconds, the waves meet each other. ही वेव अशी आली, ही वेव अशी आली. Okay, t is equal to 4 seconds. Now they are, yesterday we have seen the statement of superposition of waves. Two or more waves with their own displacement arrive at a point simultaneously. Then each wave produces its own displacement which is independent of other. या वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे? डिस्प्लेसमेंट इट इज सेड टू बी A1. या वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे? A2. पण हे A2 कसं आहे? मायनस. का मायनस आहे? अपोजिट फेज मध्ये व्हायब्रेशन्स होतात पार्टिकल्स. याच्या अपवर्ड फेज वरती अपवर्ड फेजला काय असते? अपवर्ड डायरेक्शनचं व्हायब्रेशन्स पॉझिटिव्ह, लोअर डायरेक्शनचं व्हायब्रेशन्स काय असते? पार्टिकल्सचं निगेटिव्ह. याच्या एम्प्लिट्यूड मायनस A2, याच्या एम्प्लिट्यूड मायनस प्लस A1. Amplitude of displacement of individual wave that is said to be amplitude. Displacement of second wave, individual second wave, its amplitude is said to be minus A2. Minus का? याचं व्हायब्रेशन खाली आहे, याचं व्हायब्रेशन वरती आहे. ही मायनस आणि हे असणार आहे प्लस. So these are the two waves with their own displacement when they are arriving at a point. Now this is the point at which they arrive. This is the point at which they arrive with their displacement A1 and here displacement is said to be A2. मायनस मी काय घेतलं स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन खाली आहे म्हणून. t is equal to 4 सेकंद काय होईल बघा. टू वेव्स ओव्हरलॅपिंग ऑन इच अदर. ही वेव्ह अशी येईल आणि ही वेव्ह कशी जाईल बघा. सेकंड वेव्ह दे आर ट्राइंग टू ओव्हरलॅप ऑन इच अदर नाउ लाईक दॅट. ओके, या ठिकाणी याची एम्प्लिट्यूड A1, याची एम्प्लिट्यूड minus A2. Again at t is equal to 5 seconds, what happens? Two waves are totally overlap on each other.
two waves are totally overlap on each other. Again, if we increase the time, 6 seconds, what happens? This wave moves in this direction, okay, and this wave moves in this direction. So I can draw this is the individual displacement. This wave is moving in this direction. Is it clear? They are approaching towards each other with A1 minus A2. When they are combined together, then what will be its resultant displacement? We know maximum displacement of particle from its mean position. Maximum displacement of particle from its mean position. It is called as amplitude. बरोबर? म्हणजे या वेव्हचा पार्टिकलचं डिस्प्लेसमेंट मॅक्सिमम इथं आहे आणि या वेव्हचं लोअर वेव्हचं मॅक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हे इथं आहे. दोघांचा जर डिफरन्स घेतला तर तो फेज चेंज किती आला? पाय. म्हणजे दोन वेव्स कशा आहेत हियर? दॅट इज वेव्स आर आउट ऑफ फेज. एक प्लस आहे, दुसरी मायनस आहे. एकाचं स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन इथे मॅक्सिमम इथं आहे, दुसऱ्याचं मॅक्सिमम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशन इथं आहे. दोन मॅक्सिमम स्टेट ऑफ व्हायब्रेशनचा तुम्ही जर अँगल कॅल्क्युलेट केला तर ते कसे आहेत? एकमेकाशी आउट ऑफ फेज मध्ये पार्टिकल्स आहेत. इज इट क्लियर? सो हियर amplitude of one wave is said to be A1, amplitude of second wave lower half ची. बरोबर? सुपरपोजिशन वेव्स मध्ये काय असते? रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट. मग या केस मध्ये रिझल्टंट वेव्ह कशी झाली? अशी झाली रिझल्टंट वेव्ह. दिस इज द रिझल्टंट वेव्ह. हियर रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आय कॅन राईट रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट दॅट इज A1 मायनस A2. म्हणजे इथं अँप्लिट्यूड काय मिळाली? मॅक्सिमम मिळाली का मिनिमम मिळाली? कालच्या लेक्चरमध्ये काय झालं होतं? कालच्या लेक्चरमध्ये एकाचे अँप्लिट्यूड A1 आणि दुसऱ्याचे अँप्लिट्यूड सेकंड वेव्ह याची अँप्लिट्यूड होती A2. या ठिकाणी काय झालं होतं? A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 काल बघितलं होतं. सेम फेजमध्ये असेल तर अँप्लिट्यूड वाढणार, इथं आउट ऑफ फेजमध्ये असेल तर अँप्लिट्यूड कमी होणार. मग मी म्हणतो कालच्या केसमध्ये होतं A मॅक्स मॅक्सिमम अँप्लिट्यूड, इथं काय झालं आहे? मिनिमम अँप्लिट्यूड. कारण अँप्लिट्यूड कमी झाली ना A1 मायनस A2. Amplitude is said to be decreases A1 minus A2 when two waves are out of phase combine each other or superimpose. Superimpose means overlapping on each other. या ठिकाणी दोघांचं काय झालं? ओव्हरलॅपिंग. कसं ओव्हरलॅपिंग झालंय? A1 minus A2. म्हणजे या ठिकाणी amplitude कशी मिळाली? मिनिमम. When we get minimum amplitude for superposition of two waves, when two waves are out of phase recombine or overlap on each other, then only we will get the minimum amplitude. And when two waves are in same phase, means phase change is said to be 0, then resultant amplitude always a maximum. काल आपण बघितलं A max is A1 plus A2. आता आपण बघितलं A minimum is A1 minus A2. So this is the diagrammatic representation of two waves traveling out of phase with each other. When they arrive at a point, each wave has its own displacement, and when they overlap on each other or when they superimpose on each other, their resultant displacement is vector sum of individual displacement. म्हणजे दोघांची ॲडिशन्स केली ना A1 minus A2 म्हणजे ज्या ज्याला फेज दोघांच्या मध्ये पाय असेल म्हणजे दोन वेव्ह जर आउट ऑफ फेजमध्ये असतील तर त्याची अँप्लिट्यूड काय असते? मिनिमम असते. आता तुम्हाला माहिती आहे अँप्लिट्यूड आणि इंटेन्सिटी या दोघांचं रिलेशन काय असतं? इंटेन्सिटी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. इंटेन्सिटी ऑफ द वेव्ह ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. तर या केसमध्ये काय असणार आहे? पहिल्या केसमध्ये waves, two waves, okay? Waves are in same phase. When waves are in same phase, त्यांची इंटेन्सिटी काय असणार आहे? मॅक्सिमम I max proportional to A max, ओके स्क्वेअर. म्हणजेच काय? A max म्हणजेच काय आहे बघा? A max म्हणजेच A1 plus A2 square, बरोबर? And when two waves are out of phase, traveling out of phase, when waves are out of phase, इंटेन्सिटी काय असणार? मग कमी असणार का? इंटेन्सिटी प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ अँप्लिट्यूड. अँप्लिट्यूडच कमी असेल तर इंटेन्सिटी काय असणार आहे? कमी असणार आहे.
ॲम्प्लिट्यूडच कमी असेल तर इंटेन्सिटी काय असणार कमी असणार आहे. सो आय मिनिमम प्रोपोर्शनल टू ए मिनिमम दॅट आय कॅन राईट A1 minus A2 bracket square. So this is the important conclusion. Maximum intensity and minimum intensity for superposition of two waves. दोन वेव्स सुपरइम्पोज होत असतील ज्या एकमेकांना इन फेज मध्ये असतील तर त्यांची इंटेन्सिटी कशी असते मॅक्सिमम म्हणजे किती असते A max स्क्वेअर म्हणजेच किती असते A1 plus A2 ब्रॅकेट स्क्वेअर. टू वेव्स जर एकमेकांना आउट ऑफ फेज मध्ये भेटत असतील दोन वेव्स जर एकमेकांना आउट ऑफ फेज मध्ये भेटत असतील तर त्यांची इंटेन्सिटी कशी असते मिनिमम आय मिनिमम म्हणजे किती असते A मिनिमम स्क्वेअर. A मिनिमम स्क्वेअर म्हणजेच असते A1 minus A2 bracket square. So this is the important conclusion for superposition of two waves. Superposition of two waves. Now we'll see equation of this resultant wave. ही काय झाली resultant wave झाली कंबाईन झाले ओव्हरलॅप झाले आउट ऑफ फेज मध्ये. ही सुद्धा काय आहे resultant wave. या ठिकाणी एम्प्लिट्यूड काय झाली वाढली या ठिकाणी एम्प्लिट्यूड काय झाली कमी झाली. So we are going to find resultant equation of superposition of wave. Resultant equation for superposition of waves म्हणजे या दोन कंडिशनला सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हचं इक्वेशन काय असणार आहे या कंडिशनला सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हचं इक्वेशन काय आहे ते आपण आता ॲज अ नेक्स्ट पॉईंट डिस्कस करणार आहे. ओके त्यामुळे लक्षात ठेवा अगदी सिंपल पॉईंट आहे. दोन वेव्ह जर इन फेज असतील तर ॲम्प्लिट्यूड काय असणार आहे मॅक्सिमम आणि जर दोन वेव्स आउट ऑफ फेज असतील तर काय असते ॲम्प्लिट्यूड मिनिमम. इंटेन्सिटी आणि ॲम्प्लिट्यूड मध्ये काय रिलेशन असणार आहे इंटेन्सिटी ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेअर ऑफ ॲम्प्लिट्यूड आणि इन फेज मध्ये इंटेन्सिटी कशी असते मॅक्सिमम तर आउट ऑफ फेज मध्ये इंटेन्सिटी कशी असते मिनिमम. नाउ वी सी रिझल्टंट इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स. दोन वेव्ह सुपर इम्पोज झाल्यानंतर जी वेव्ह तयार होते रिझल्टंट वेव्ह त्याचं इक्वेशन काय आहे ते आपण आता बघायचं आहे. ओके रिझल्टंट इक्वेशन ऑफ कोणाचं दोन वेव्ह सुपर इम्पोज झाल्यानंतर रिझल्ट इक्वेशन ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज. सुपरपोजिशन मध्ये लक्षात ठेवा ओव्हरलॅपिंग ऑन ईच अदर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्हज. मग ह्या वेव्हज एकमेकांवरती सुपर इम्पोज म्हणजे एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झाल्यानंतर जी रिझल्ट वेव्ह तयार होते त्या वेव्हचं इक्वेशन काय आहे डिस्प्लेसमेंट. ओके त्या वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट काय आहे ते आपण आता या केसमध्ये डिस्कस करणार आहे. सो लेट अस स्टार्ट विथ दॅट इक्वेशन. टू वेव्हज आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर. Two waves are said to be approaching towards each other. हे डायग्राम तुम्हाला रेफरन्ससाठी काढतो मला आपण घेतली होती. ही अशी वेव्ह आहे ही अशी वेव्ह आहे कमिंग टुवर्ड्स ईच अदर लाईक दिस. ओके देन ओव्हरलॅप ऑन ईच अदर म्हणजे फेज चेंज पाहायचा आहे दोन पार्टिकलच्या पोझिशनला. इज क्लिअर. या ठिकाणी रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय आलं A1 minus A2 फॉर द रिझल्टंट वेव्ह. या वेव्हचं इक्वेशन काय किंवा इन फेज मध्ये असणारं त्या वेव्हचं इक्वेशन काय त्याचं डिस्प्लेसमेंट काय हे आपण बघायचं आहे. ओके दी डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू इंडिव्हिज्युअल two individual waves traveling in a medium is एका वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट घेतो y1 is the displacement of one wave. It is equal to A1 sin omega t. This is displacement of one wave. And displacement of second wave y2 is equal to एका वेव्हची एम्प्लिट्यूड A1 सेकंड वेव्हची एम्प्लिट्यूड A2 sin omega t plus phi. Phi indicates what? Phase change between the two, where phi is said to be phase change. जर दोघं एकाच फेज मध्ये असतील तर phi ची व्हॅल्यू 0.
तर दोघांच्या मध्ये काहीतरी फेज असेल तर त्या ठिकाणी काय असणार, फेज चेंज फाय हा प्रेझेंट असणार. आणि ऑफकोर्स दोन वेव्स आयडियली एकमेकांशी कधीही ओव्हरलॅप होत नाही. दोन वेव्स एकमेकांशी आयडियलीचा अर्थ काय, फेज चेंज 0. पण काहीतरी फेज चेंज वेव्ह मध्ये प्रोड्यूस असतोच. एक वेव्ह जर एक t=1 सेकंदला पुढे आली, दुसरी वेव्ह t=1 सेकंदला पुढे आली, t=2 सेकंदला दोन्ही जर एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झाल्या तर त्या एक्झॅक्ट एकमेकांवरती ओव्हरलॅप कधीच होत नाही. दोघांमध्ये काहीतरी फेज चेंज प्रेझेंट असतोच. म्हणजे एक वेव्ह अशी घेतली, वन वेव्ह लाईक दिस, सेकंड वेव्ह ओव्हरलॅप लाईक दिस. म्हणजे एक्झॅक्ट ओव्हरलॅपिंग दोघांचं जायचं आहे. कुठंतरी पाथ डिफरन्स आहेच, कुठंतरी पाथ डिफरन्स आहेच. पाथ डिफरन्स असतो म्हणजे त्या ठिकाणी फेज डिफरन्स सुद्धा असतो. तो मी घेतो फाय. टू वेव्ह नेवर ओव्हरलॅप आयडियली ऑन इच अदर, दॅट्स व्हाय दे आर ऑलवेज हॅविंग द फेज चेंज. ओके, फाय इज इक्वल टू फेज चेंज बिटवीन टू वेव्स. तो दुसऱ्या वेव्ह मध्ये मी ऍड केला. ओके, so this is the displacement of one wave and this is the displacement of second wave. After superposition ला काय झालं, दोन वेव्ह एकमेकांमध्ये ओव्हरलॅप झाल्या. एकमेकांवरती ओव्हरलॅप झाल्यामुळे काय होणार आहे, रिझल्ट डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर सम ऑफ इंडिव्हिज्युअल डिस्प्लेसमेंट. सो आफ्टर superposition of waves, resultant displacement is काय असणार रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट. रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट मी असं लिहितो, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2. y1 किती आहे, एका वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट a1 sin ओमेगा t. ओके, डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन वेव प्लस displacement of second wave a2 sin omega t plus phi. Is it clear? So I will get y resultant displacement of wave vector sum of individual displacement y1 plus y2. Okay, now see, this is the equation sin a plus b. If this is said to be a, if this is said to be a, this is said to be b. sin a plus b चा फॉर्म्युला काय आहे, here sin a plus b म्हणजे sin ओमेगा t plus phi. फॉर्म्युला काय, sin a cos b plus cos a sin b. तेच घेतले sin a plus b चा फॉर्म्युला sin a cos b plus cos a sin b. मग ही व्हॅल्यू आयाशी तो कुठं करूया. ओके, देयरफॉर हा माहिती कुठे दिसते का बघितलं, दिसतंय. देयरफॉर y इज इक्वल टू a1 sin ओमेगा t आय कसं घेतला प्लस a2 sin a plus b चा फॉर्म्युला काय हाय, ही व्हॅल्यू इथं पुढे केलं काय झालं, a2 sin ओमेगा t into cos phi plus a2 cos ओमेगा t into sin phi. ओके, into sin phi. आता या केसमध्ये sin ओमेगा t इथे वापरले बघा, एकत्र घेऊयात आपण. sin ओमेगा t कॉमन घेतलं काय झालं बघा. Therefore, y is equal to a1 plus a2 cos phi कॉमन काय sin ओमेगा t. या दोन टर्म्स मधून sin ओमेगा t कॉमन काय शिल्लक राहिलं ब्रॅकेटमध्ये, a1 plus a2 cos phi आणि हे कॉमन झालं काय sin ओमेगा t. इथं काय राहिलं बघा प्लस a2 cos omega t into sin phi. Okay, so let us put a1 plus a2 cos phi. a1 plus a2 cos phi ही जी टर्म आहे ही रिझल्टंट एक व्हॅल्यू शिफ्ट केली
that is said to be a cos theta. आता याला मी इक्वेशन काय म्हणतो, याला इक्वेशन 1 म्हणतो आणि याला इक्वेशन 2 म्हणतो. a1 plus a2 cos ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करायची, a cos theta and बघा and a2 sin phi ची व्हॅल्यू काय पुट करतो, a sin theta. This is said to be equation 3. Put equation 2 and 3 in this equation. What we get here? Therefore, y is equal to याची व्हॅल्यू काय पुट केली, cos theta. a cos theta, okay, a cos theta into sin omega t. a1 plus a2 की वैल्यू क्या पुट केली, a cos theta पुट केली प्लस sin थीटा की वैल्यू क्या पुट केली, इट इज सेड टू बी a sin theta. a2 sin phi बघा की a2 sin phi की वैल्यू क्या पुट केली, इट इज सेड टू बी a sin theta. मग या केस मध्ये घेतो a cos omega t into sin theta. बघा a2 sin phi म्हणजे हे a2 sin phi ची व्हॅल्यू काय पुट केली, a sin theta. मग इथं असं का a cos omega t sin a cos theta sin omega t, a sin theta into cos omega t. जसे क्लियर बघा की हे a2 sin phi ची व्हॅल्यू काय घटली, a sin theta घटली, काय राहिलं फक्त cos omega t, काय राहिलं फक्त cos omega t. आता बघा या केस मध्ये काय कॉमन घेतलं, एम्प्लिट्यूड. ओके, sin a plus b फॉर्म्युला ना हा. बघा की cos theta sin omega t plus sin theta cos omega t हे काय असणार आहे, sin a cos b. मग इक्वेशन कसं लिहितो बघा, इट कॅन बी रिटन एज sin a plus b, sin a cos b plus cos a sin b. sin a थीटा काय आहे, a, sin a cos b plus cos a sin b म्हणजेच फॉर्म्युला sin a plus b. बरोबर आहे का, sin a कसं पण घ्या तुम्ही, sin a cos b म्हणजे sin ओमेगा t plus थीटा. हे दोघांचं मीनिंग एकच आहे, तुम्ही कसं पण घ्या, काही प्रॉब्लेम नाही. sin a cos b plus cos a sin b हे कसं लिहिलं, sin ओमेगा t plus थीटा म्हणजे sin a plus b चा फॉर्म्युला हा आहे, sin ओमेगा t plus थीटा हे येते sin थीटा cos ओमेगा t plus cos theta sin omega t. म्हणून हे इक्वेशन असं लिहिलं. सो दिस इज सेड टू बी इक्वेशन y. ओके, सो दिस इज द रिजल्टंट इक्वेशन. This is the resultant equation of wave, resultant equation of superposition of waves. Y is equal to a sin omega t plus theta. Y is equal to a sin omega t plus theta. हे काय मिळालं, resultant equation of the waves. पण खरोखर ते रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट वाढलंय का कमी झालंय, दोन वेव्स एकमेकांशी सेम फेज मध्ये असतील तर रिझल्ट इक्वेशन याचं डिस्प्लेसमेंट, रिझल्टंट वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट काय आलंय, y is equal to a sin omega t plus theta. y is equal to a sin omega t plus theta. हे रिझल्ट वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट आहे. हे वाढलंय का कमी झालंय का आयडियस राहिलंय, दोन वेव्स एकाच फेज मध्ये असतील, एकाच फेज मध्ये असतील डिस्प्लेसमेंट वाढणार a1 plus a2. दोन वेव्स आउट ऑफ फेज मध्ये असेल तर काय होणार, डिस्प्लेसमेंट कमी होणार आहे. मग हे वाढणार तर कमी होणार, दॅट विल सी हियर. ओके, इक्वेशन 2 and 3. ओके, squaring and adding, squaring and adding equation 2 and 3. इक्वेशन 2 आणि 3 स्क्वेअर केला आणि ऍड केला. मग 3 स्क्वेअर केलं त्याच्यामध्ये 2 ऍड केलं. cos स्क्वेअर थीटा प्लस sin स्क्वेअर थीटा घ्या किंवा sin स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा घ्या, दोघांची व्हॅल्यू एक केस करा 1 because we know trigonometric relation sin square plus cos square is 1. मग याचा स्क्वेअर केला पहिला, तो याच्यामध्ये ऍड केला. बघा a स्क्वेअर sin स्क्वेअर थीटा प्लस a स्क्वेअर cos स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू a2 स्क्वेअर sin स्क्वेअर phi.
a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय प्लस बघा स्क्वेअर करून ॲड करायचं म्हणजे याचा पण काय होणार स्क्वेअर होणार आहे मी डायरेक्ट असं लिहितो याचा स्क्वेअर a1 प्लस a2 cos फाय चा स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थीटा प्लस cos स्क्वेअर थीटा आलं 1 therefore I can write here only a square is equal to इथं बघा a2 स्क्वेअर साइन स्क्वेअर फाय प्लस आता हा ब्रॅकेट सॉल्व करूया आपण कसं सॉल्व केला बघा a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos फाय प्लस a2 स्क्वेअर इंटू cos स्क्वेअर फाय हा ब्रॅकेट सॉल्व केला रे a1 प्लस a2 cos फाय ब्रॅकेट स्क्वेअर म्हणजे a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos फाय प्लस सेकंड टर्मचा स्क्वेअर a2 स्क्वेअर इंटू cos स्क्वेअर फाय आता परत कॉमन घ्यायचं याच्यामधून बघा काय कॉमन आहे याच्यामधून कॉमन काय तर बघा a2 बरोबर therefore a स्क्वेअर इज इक्वल टू या दोघांमधून जर a2 स्क्वेअर कॉमन घेतला तर काय राहणार आहे साइन स्क्वेअर फाय प्लस cos स्क्वेअर फाय प्लस हे काय राहणार बघा 2a1 a2 cos फाय 2a1 a2 cos फाय साइन स्क्वेअर प्लस cos स्क्वेअर हे काय आलं इट इज 1 therefore resultant amplitude of the two waves इथं मिळालं रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट आपण काढल्यावर रिझल्टंट amplitude खरोखर वाढणार आहे का कमी होणार आहे आपल्याला माहिती नाही a स्क्वेअर इज इक्वल टू a2 स्क्वेअर प्लस इथं a1 स्क्वेअर घ्यायचं राहिले प्लस हे a1 स्क्वेअर राहिलं a1 स्क्वेअर a2 स्क्वेअर प्लस a1 स्क्वेअर प्लस 2a1 a2 cos phi. Okay, taking square root of the equation, therefore a is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi. This is equation number 5. म्हणजे रिझल्टंट वेव्हचं डिस्प्लेसमेंट किती आहे y is equal to a sin omega t plus theta आणि रिझल्टंट वेव्हची एम्प्लिट्यूड किती आहे a is equal to square root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into cos phi. नेक्स्ट लेक्चर आपण काय डिस्कस करणार आहे दोन वेव्हज इन फेज मध्ये असतील तर त्यांची एम्प्लिट्यूड काय दोन वेव्हज आउट ऑफ फेज असतील तर त्यांची एम्प्लिट्यूड काय आणि दोन वेव्हची एम्प्लिट्यूड जर सेमच असेल a1 is equal to a2 तर त्याची रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड कशी असणार आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला फाइंड आउट करणार आहे ॲज केस 1 केस 2 अँड केस 3 ऑर वी कॅन सी ओनली 2 केसेस इन फेज मध्ये असतील तर त्यांची एम्प्लिट्यूड काय आणि आउट ऑफ फेज मध्ये असतील तर त्या वेव्हज मध्ये एम्प्लिट्यूड काय हे आपण डिस्कस करणार आहे म्हणजे इन फेज मध्ये असं आपण काय बघा अशा वेव्ह झाल्या ओके कंबाईन झालं काय झालं दिस इज 1 अँड दिस इज सेकंड वेव्ह म्हणजे या केस मध्ये काय झालं a1 प्लस a2 झालं म्हणजे या केसमध्ये पाय काय फेज चेंज 0 म्हणजे अँगल फाय फेज चेंज म्हणजे तो पाय आहे लक्षात घ्या ओके आणि जर दोन वेव्हज आउट ऑफ फेजमध्ये असेल तर एक वेव्ह अशी आली दुसरी वेव्ह अशी आली आफ्टर कंबाइनिंग ऑन ईच अदर वेव्ह कशी दिसणार आहे अशी दिसणार आहे इट लुक्स लाईक क्रस्ट अँड ट्रान्सफॉर्म वन सर्कल या केसमध्ये फाय किती आला फेज चेंज पाय म्हणजे दोघांच्या मध्ये अँगल किती आहे बघा अँगल इज इक्वल टू 180 डिग्री मग या ठिकाणी एम्प्लिट्यूड काय आहे दोघांची a1 मायनस a2 हे कधी शक्य आहे वेव्हज आउट ऑफ फेज मध्ये असतील तर त्यांची रिझल्ट एम्प्लिट्यूड हे समजा आपण a1 मायनस a2 पण इथं जर a1 मायनस a2 पुट केलं तर ए काय इथे बघायचं आहे आणि इतर इन फेजमध्ये असतील तर काय असणार आहे a1 प्लस a2 मग इथं a1 प्लस a2 पुट केलं तर काय येईल रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड a1 मायनस a2 असेल तर काय येईल रिझल्टंट एम्प्लिट्यूड
that we'll see in the next lecture. So today we discuss about the resultant equation or resultant displacement of superposition of waves. Superposition of waves जर एकमेकांशी ओव्हरलॅप झाल्या तर त्यांचा रिझल्टंट डिस्प्लेसमेंट काय असते, y is equal to a sin omega t plus phi, and when they overlap on each other their resultant amplitude is a is equal to square root a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos phi. So this is important point. Amplitude of superposition of two waves and displacement of superposition of two waves. Okay, so till this we can stop here. Tomorrow we'll see the special cases. Okay, thank you.